तो सारे जरा वक्तन फक्तन अच्छा करो अपने मुल्क इस तरह प्रोग्राम कराया करो ताकि लोगों की रगबत हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद कलीम और सुन वीडियो यूट्यूब चैनल अपना कश्मीर। उम्मीद करना कि सारे पेनपरा और बुजुर्ग हैरो हदीतना और रसूलुल्लाह पाक ने मान के सो नाज़रीन इस टाइम में अपने ग्रह सवला पीरा की मौजूद हूँ और असने ग्रह की दो मदरसे एक पार जरा मदरसा है, उस मदरसे ना हज़रत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु और एक रारे सावले के मदरसा है। इस मस्जिद मदरसा नया नूर इस्लाम और इतने आज महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकाद किया गया और जिसने कवरेज हमारे आज असा इतना आया अंदर चलसा अंदर बड़े बड़े उलमाए कराम इतना मौजूद है। ये तकरीर मेरा कर सुना और लास्ट पर दुआ मंगी है, उसके बाद है लंगर भी तकसीम कर सुना है और उसे लंगर भी दसा और उसके बाद असा इस मस्जिद मदरसा ना कोई ड्रोन शॉट किंदे और ले तो कुछ तकीनो फिर अस अंदर चलने सारी महफिल कवरेज करने तो वीडियो लास्ट तक तकनी और जरे पेनोपरा चैनल पर नए होना गुजारिश की चैनल की तो जरूर सब्सक्राइब करना और लास्ट पर असें कमेंट करता तो दसना कि वीडियो तो कैसी लगी उन्होंने कुछ ड्रोन शॉट तकीनो और महफिल तक को फिर लास्ट पर मिलने हैं। मरहबा 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 मुस्तफा मरहबा 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 मुस्तफा तेरे कुछ कर मुस्तफा आ गए तेरे कुछ कर मुस्तफा आ गए लैल हो जा सहर मुस्तफा आ गए तेरे कुछ कर मुस्तफा आ गए तेरे कुछ कर मुस्तफा आ गए बासते मुस्तफा पर फकत मैं नहीं बासते मुस्तफा पर फकत मैं नहीं झूम गए बहरवर मुस्तफा आ गए झूम गए बहरवर मुस्तफा आ गए कुछ कर मुस्तफा आ गए तेरे कुछ कर मुस्तफा आ गए जिस इंसान पाए यकीनन फला जिससे इंसान पाए यकीनन फला ऐसा लेकर हुनर मुस्तफा आ गए ऐसा लेकर हुनर मुस्तफा आ गए कुछ कर मुस्तफा आ गए तेरे कुछ कर मुस्तफा आ गए जिनकी तौसीफ कुरान में रब ने की जिनकी तौसीफ कुरान में रब ने की बन के यूं ज़ी कदर मुस्तफा आ गए बन के यूं ज़ी कदर मुस्तफा आ गए कुछ कर मुस्तफा आ गए तेरे कुछ कर मुस्तफा आ गए हमें फौज है हमें फौज है लेके हक की खबर मुस्तफा आ गए लेके हक की खबर मुस्तफा आ गए कुछ कर मुस्तफा आ गए मुझ पे गई
اپنی بارگاہ میں قبول منظور عطا فرمائے ماشاءاللہ مولانا مفتی محمد اسلم نقشبندی صاحب اپنے خطاب ذیشان سے ہم سب کے دلوں کو مستفید فرماتے ہیں. نعروں کی گونج میں استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی. جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. تجھ سے اور جنت سے کیا نسبت ہے منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق حضرات علماء کرام، جمی شرکائے محفل، اسٹیج پہ تشریف فرما عالم با عمل، فاضل جلیل، عالم نبیل حضرت علامہ قبلہ حافظ محمد شفیع القادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میزبان مکرم و محترم پیکر اخلاص محترم حاجی راجہ طارق صاحب، اور نوجوان فاضل مولانا حافظ محمد ساجد صاحب، دیگر حضرات علماء کرام، ثنا خانان شیریں لسان، شرکائے محفل، آج کی اس خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انعقاد پر آپ سبھی اہل علاقہ، اہل گاؤں کو ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں. اور یہ عظیم الشان ایک بڑا وسیع تعمیر مسجد کا پروجیکٹ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے حصول کا اور سرکار کی نگاہ کرم کا بہترین ذریعہ ہے، اور بہت خوبصورت. یہ جب آدمی کسی علاقہ میں پہلی بار جاتا ہے تو یہاں ویسے رٹے تک اور سارے علاقے تو یہ تھوڑا سا آگے ایک پہاڑی کا سفر، تنگ سی سڑک، اور آگے آ کے یہ مسجد کا اتنا عظیم الشان منصوبہ. تو مجھے علامہ اقبال کی وہ بات یاد آئی کہ جو انہوں نے کہا کہ افکار تازہ سے ہے جہان تازہ کو نبوت. ایمان سلامت ہونا چاہیے، خیر کا جذبہ ہونا چاہیے. افکار تازہ سے ہے جہان تازہ کو نبوت، سرد و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. یہاں بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جو علاقے کو دیکھ کے کہیں گے اتنی بڑی مسجد کی یہاں ضرورت نہیں تھی، اتنی سی بھی کافی ہے. لیکن جب محبت، عقیدت اور اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا پیش نظر ہوتی ہے، اور پھر جب اپنے مکانات بنانے کے لیے ہم اعلیٰ سے اعلیٰ مٹیریل کا، اعلیٰ سے اعلیٰ انجینئر کا، اعلیٰ سے اعلیٰ معمار اور مستریوں اور جناب مٹیریل کا انتخاب کرتے ہیں، تو پھر اللہ کے گھر کے لیے اس سے بھی اعلیٰ ہونا چاہیے. اللہ رب العزت تمام جن کی یہ فکر ہے، جو وقت دے رہے ہیں اور جو اس کے لیے روپیہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اللہ رب العزت سرکار کا یہ فرمان کہ من بنا للہ مسجداً
بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. سرکار نے فرمایا زمین پر جو اللہ کا گھر مسجد بناتا ہے پروردگار اس کا جنت میں گھر بنا دیتا ہے. اب یہ مسجد تو ایک بن رہی ہے لیکن یقیناً بنانے والا ایک نہیں ہوگا. اس میں پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں اور ہر ایک کو اس کے اخلاص کی بنیاد پر, اس کی نیت کی بنیاد پر, اس کی محبت کی بنیاد پر, روپے پیسے کو نہیں, اس کی نیت کی بنیاد پر پتہ نہیں کتنے کتنے بہت بڑے محل بنائے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. کیسے ہمارے بھائی بڑے خوبصورت بڑی زوردار انہوں نے نعت پڑھی ہے اور عزیز نے بھی بہت خوبصورت کلام پڑھا ہے, لیکن آپ کو اتنی سردی جنوری سے پہلے اتنی سردی لگ گئی ہے کہ آپ بالکل ساکت بیٹھے ہیں جیسے سبحان اللہ کہنے سے. اور سبحان اللہ کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ نعت خان زندہ باد یا مولوی زندہ باد, اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے. سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تو پاک ہے اور سرکار کا فرمان سن کر, رب کا کلام سن کر, اور بات بندے کی کوئی بات نہیں ہوتی, بات کرنے والے کی کیا حیثیت ہے, وہ میں ہوں یا کوئی اور ہو. ہمیں اگر کوئی حیثیت ملی ہے تو ذکر مصطفیٰ اور نام مصطفیٰ ہی کی وجہ سے ہے, اور کیا ہے. عائشہ محترم نے رابطہ کیا مجھے, ہمارے ایک دوست ہیں, مشترکہ دوست ہیں پیر عرفان شاہ صاحب, یہ دیوان حضوری والے. تو اس سے قبل شاید کبھی ملاقات یوکے میں بھی, میں جاتا تو رہتا ہوں لیکن شاید حاجی صاحب سے ہوئی یا نہیں میرے ذہن میں کم سے کم نہیں ہے, میرا خیال ہے ملاقات نہیں ہوگی. تو اب ان کا مجھے فون پہ دعوت دینا کوئی اور کیا وجہ ہے, یہی اللہ اور اس کے رسول کی نسبت ہی تو ہے. اور پھر ہم آئے تو باہر کھڑے ہیں, یہ جناب کرسی بچھائی ہے, اللہ اکبر, تو یہ سرکار کی نسبتیں ہیں. انہی چیزوں پہ جب بندہ غور کرے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے ساتھ بندہ جڑ جاتا ہے تو میرا بابا حضرت امیر المجاہدین فرمایا کرتے ہو دین نے کبھی ادھار نہیں رکھا, وہ بڑا نوازتا ہے, بڑا کچھ عطا کرتا ہے اور وہ کسی کے پاؤں بھی نہیں پکڑتا. دین خود پاور رکھتا ہے, دین پاور رکھتا ہے. اور بڑے بڑے طاقتوروں کو بھی ہم تو 2 نفل پڑھ کے وہی کا انتظار کرنے والے ہیں نا, 2 نفل پڑھ کے کبھی وہی آنی چاہیے. بھائی 2 نفلوں پہ وہی نہیں آتی. اللہ رسول کی بارگاہ میں پہلے آزمایا جاتا ہے, جھنجھوڑا جاتا ہے. جب کوئی پھر بھی ڈٹ جائے اور کہے کہ لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ انج بھی سجن واہ واہ تیری انج بھی سجن حالت جیسے کہتے سبحانی اب دیکھیں نا سارے حضرات کو اس کی جانچ نہیں ہے ابھی, چلو کوئی بات نہیں. تو اٹھارے کہہ ہوتا ہے نا, بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھائی اس کے لیے ایسے نہیں ہوتا کہ 2 نفل پڑھنے کے بعد بندہ وہی کا انتظار کرے. تیرا کام کرتے جانا ہے, رب جب چاہے گا جس انداز سے چاہے گا کرم نوازی فرما دے گا. تو آپ کا ذہن حاضر ہو تو میں ایک بات کہوں, مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی منیب الرحمان حافظہ اللہ تعالی, اللہ انہیں بہت اچھی سے اس کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائے. دینی بنارس کے سربراہ بھی ہیں, رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین بھی تھے. کچھ مسخروں نے, ہمیں مسخرہ ہی کہوں گا, کچھ مسخروں نے ان کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے, ان کی عزت اور رسپیکٹ گھٹانے کے لیے کہا کہ نہیں ان کو اتار دیتے ہیں. ہم نے کہا جی اتار دو, وہ بابا بہت جو چلا گیا. انہوں نے کہا بھائی اس سے نہیں عزتیں ہوتی ہی, عزتیں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے ملتی ہیں. اور پھر سال نہیں گزرا, چند ماہ کے بعد دین کی نسبت اور برکت سے انہی لوگوں کو ان کے قدموں تک ڈال دیا. دیکھا نہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ نسبت مصطفیٰ اور خاص طور پہ یہ جو ذکر رسول ہے نا, یہ تو وہ منزل ہے جس پہ آ کے بڑے بڑے اکادمی خطابت کے تاجدار, میدان فصاحت و بلاغت کے شاہ سوار, بڑے بڑے قادر الکلام
फसीह लिसान, बलीगुल बयान, कि जब कलाम करे ना अदब के गुलशन खिला दे, फसाहत और दरियावत, फसाहत और बलागत के दरिया बहा दे। लेकिन जब जिक्र रसूल की मंजिल पे आते हैं तो वहाँ वो भी कोई आके कहता है माहिम मदहतु मुहम्मदम बिमकालती वलाकिन मदहतु मकालती बिमुहम्मदी, तो कोई यूं कहता है 1000 बार नशोयम तान से मुझको गुलाब हनूज नामे तो गुफ्तन कमाल बेअदबिया। और ये अरबी और फारसी दोनों अशार का तर्जमा हजरत रूमी कश्मीर की जुबान में सुन लीजिए। हजरत रूमी कश्मीर फरमाते हैं जे लखवारी इतर गुलाबों तो ये नित जमाना। आप जरा गौर फरमाए ना, हजरत मियां साहब क्या फरमा रहे हैं, जे लखवारी इतर गुलाबों। अब मेरा विजदान ये कहता है कि हजरत मियां साहब की ज़हन में या उनके पास इतर और गुलाब से, इतरे गुलाब से ज्यादा कोई पाकीज़ा, ज्यादा खुशबूदार, हजरत आगे तशरीफ लाइए बिस्मिल्लाह। इतरो गुलाब से, गुलाब के इतर से ज्यादा कोई पाकीज़ा और खुशबूदार पानी मुयस्सर नहीं था। तब उन्होंने कहा कि इसमें तहारत भी है, इसमें खुशबू भी है, महक भी है। जे लखवारी इतर गुलाबों तो ये नित जबाना, एक आध मर्तबा नहीं, रोजाना लाखों मर्तबा, पर नाम होना दे लायक नहीं की करने दा खाना। जिक्र रसूल वो मंजिल है। और ये अदब वाले लोग हैं कि इसी सतह पे बात करते हैं, अहले अदब इसी सतह पे बात करते हैं। और फिर एक और बात भी अर्ज करूं, हजरत रूमी कश्मीर हो, आला हजरत फादर बरेलवी हो, हजरत पीर सैयद मेरे अली शाह हो, हजरत बाबा फरीद हो, अल गरस, ये जितने भी, थोड़ी आवाज और कर, ये जितने भी बड़े बड़े उलफा और सूफिया और उछा के सरकार के, आप इनका कलाम उठा के देखें। इनके कलाम में मैं बड़ी बड़ी तवज्जो से आपके पास की बारगाह में ज़हन में ये बात अर्ज करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। इनका सारा का सारा कलाम पढ़े, किसी एक लफ्ज में भी, मफ़हूमन भी आपको ऐसी बात नहीं मिलेगी कि ये खुद को आशिक़े रसूल के तौर पे पेश कर रहे हैं। आशिक़े रसूल आज तो जनाब असेंबली में खड़े होने वाले भी, जिनको सीधा कलमा तक नहीं आता, और हर बंदा खुद को कहता है मैं तो आशिक़े रसूल हूँ। मैंने कहा अभी हमारे अजीज पढ़ रहे थे ना, या भाई साहब पढ़ रहे थे कि कदर नबी दा जानन वाले सोते विच मदीने। भाई इसकी मंजिल बड़ी दूर मंजिल है। सरकार की गुलामी कबूल हो जाए उम्मती के लिए यही बहुत बड़ा मर्तबा, यही बहुत बड़ी चीज। आशिक होना, इश्क जिन्हां दी हड्डी रचिया, रोना कम ना, मिलते भी रोंदे, बिछड़े भी रोंदे, ते रोंदे टुरदे राह। और अल्लाह अकबर, हमारे मीरपुर के हजरत पीर सैयद मोहम्मद नेक आलम शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, हिम्मत हारिया दा कम इश्क नहीं, जो यहाँ से वहां तक ताने कांपने लग जाए वो आशिक नहीं होता। फरमाया हिम्मत हारिया दा कम इश्क नहीं, कम देर, कम शेर, दलेर जवान तक, दलेर भी, शेर भी, जवान भी। हिम्मत हारे का कम नहीं, तो इसलिए ये आशिक़े रसूल होना बड़ी ऊंची मंजिल है। खुद को आशिक़े रसूल ने इस खुद को सरकार का गुलाम पेश बना। और इसी जिक्र रसूल की मंजिल पे जब आला हजरत नज़ीरुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कुश्ता इश्क़ रसूल इमाम अहमद रज़ा है ना, तो आपने कितनी खूबसूरत बात कही, बहुत कुछ आपका दीवान हदाय के बख्शिश बड़ी है। लेकिन जो बात मैं जहां से अर्ज कर रहा हूँ, आपने फरमाया कि सरवर कहूँ कि मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस ऐबे तनाई से है बरी, हैरान मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इसमें कर दिया कि खालिक का बंदा पर खल्क का, खालिक का बंदा, खालिक का बंदा पर इस खल्क का आका कहूँ तुझे, मौला कहूँ तुझे। इनके और यह हर साल मिलाद नबी का प्रोग्राम बड़े शायान शान तरीके से आज इस इंग्लैंड से यहाँ तशरीफ लाकर
सजाते हैं, तो इनके लिए ख़ास कर ये दुआ फरमाई गई इनकी सेहतयाबी के लिए हाजी राजा शहजाद साहब। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल-क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल-क़ुरआन व हस्सिन मुरादना बिल-क़ुरआन व नज्जिना मिनन-नार बिल-क़ुरआन व अदखिलनल जन्नत बिल-क़ुरआन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका फ़िअलल ख़ैरात व तरकल मुनकरात व हुब्बल मसाकीन व ख़ात्मा बिल ईमान। परवरदिगार आलम इस महफ़िल पाक को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। तिलावत कलाम पाक, सनाख़ानी सरकार, वाज़ व तक़रीर, महाज़र दुआम सुमरात की सूरत में इंतज़ाम लंगर मेरे मालिक की सब तेरी रज़ा के लिए कबूल फरमा। दीगर जो कलिमात तय्यबात आप साहब ने पेश किए, इनके मिलक किए गए, इलाहुल आलमीन सब तेरी रज़ा के लिए कबूल फरमा। इसके सवाब सरकार की बारगाह में जमी अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम, जमी सुलहाए उम्मत, सहाबाए किराम, अज़वाज मुतहरात, अहले बैत अतार, सरकार के वालिदैन माजिदैन, तमाम शुहदाए इस्लाम को इसका सवाब अता फरमा। शुहदाए नामूस रिसालत व खत्म नबुव्वत को इसका सवाब अता फरमा। इस बस्ती और इस इलाका से जितने भी अहले ईमान इस दुनिया से रुखसत हुए हैं, सबको इसका सवाब अता फरमा। मोहतरम हाजी तारिक साहब और दीगर इमाम साहब को जिन जिन हजरात ने कहा, इनके आबा व अजदाद में से, आइज़ा व अक़रबा में से जितने भी अहले ईमान इस दुनिया से गए हैं, मेरे मालिक सब कुछ का सवाब उनकी कबूल का दूर फरमा, ताहत निगाह वुसअत अता फरमा। मेरे मालिक ये तामीर मस्जिद और मदरसा, ये अजीम शान मंसूबा, परवरदिगार आलम जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, और राय साहब बिलखुसूस जो यूके में रह के यहाँ दीनी और रिफाई उमूर में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, इलाहुल आलमीन इनके रिज़्क़ में, इज़्ज़त में, मालो जान में और बरकत अता फरमा। इसके जितने मुआविनीन हैं सबको दाराइन की इज़्ज़त अता फरमा। हमारे जितने भी लोग यूके में आबाद हैं, इलाहुल आलमीन दीगर बैरून ममालिक में सबके मालो जान, इज़्ज़त व आबरू के साथ ईमान की हिफाजत फरमा। इस इलाका पे, इस बस्ती पे और इस गांव पे अपनी रहमतों का नज़ूल फरमा। इलाहुल आलमीन इस मस्जिद शरीफ को इल्म व अमल, मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीम मरकज़ बना। हमें कुरान और सुन्नत की तालीमात पे कामिल तौर पे अमल की तौफीक अता फरमा। नाज़रीन, इस टाइम ऐसा मौजूद है हाजी तारक साहब ने घर है और आसरा मौजूद है हाजी तारक साहब है। इन्होंने ज़ेर सरपरस्ती आज महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ली हुई है। इस बारे इन्होंने गलबात करने हैं और एले यूके से आए हुए इसमें दसने हैं, इन्होंने गलबात करने हैं और पूछने हैं कि आज नीली महफिल कैसी रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, आज नहीं महफिल ने वाले ना कि दसो कि आज नहीं महफिल कैसी हुई। जनाब महफिल बहुत अच्छी हुई। अस इस तरह सालों साल महफिल कराने आ ते सन 2012 से लैके इस दिन तक महफिल कराने आया माशाल्लाह। अच्छा, इस तरह ने प्रोग्राम इंग्लैंड के भी होने जा सिर भी था आसन है आजाद कश्मीर पाकिस्तान उत्थे भी इंग्लैंड च होने माशाल्लाह। अच्छा, उत्थे भी सालों साल प्रोग्राम कराई ना, कार विच भी औरतां ने भी होने, मर्दां ने भी होने, बहुत अच्छी रौनक होनी। इस तरह मौजूद है साजिद साहब है जेरे इस मस्जिद की इमाम ये ना गलबात करने और पूछने के इस टाइम इतना कितने बच्चे ज़ेर तालीम है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। इत्थे मस्जिद नूरुल इस्लाम विच जी बच्चे दी तादाद तकरीबन इस वेले 20 दे करीब है। और इस साढ़े ग्रां सावला पीरा में तकरीबन 4 मस्जिदां हैं जित्थे सारियां मस्जिदां विच बच्चे पढ़ने माशाल्लाह। ते इत्थे बच्चे जेह्ड़े तकरीबन सन 2014 विच आगाज़ हाजी तारक साहब ने शुरू कीता सा मस्जिद दी पढ़ाई ने सिलसिले विच और मिकी बतौर इमाम इत्थे मस्जिद दी सिलेक्ट कीता सा। ते काफ़ी बच्चे माशाल्लाह जेह्ड़ा ना नाज़रा कुरान पाक मुकम्मल कीता है। और इस वेले तादाद जेह्ड़ी है मस्जिद विच तकरीबन 20 दे करीब है जेह्ड़े बच्चे पढ़ने। माशाल्लाह। नाज़रीन, तुसां साजिद साहब दियां भी गल्लां सुनतियां सुनदियां और हाजी तारक साहब दियां गल्लां सुनतियां सुनदे इन्हां कोलों अस पुछने हैं कि जेह्ड़ी असें ऑडियंस तकनी के बैरून मुल्क और इत्थे असें आज़ाद कश्मीर की पाकिस्तान की जेह्ड़े बंदे तकी दे असें चैनल की उन्हां तक तुसें इस हवाले नाल कोई पैगाम पहुंचाना चाहुंदे हो तो पहुंचाई सकदे। असा जनाब पैगाम ये देना है कि तुस सारे जेह्ड़ा ना वक्तन फक्तन अच्छा करो, अपने मुल्क च इस तरह प्रोग्राम कराया करो ताकि लोकें गी रगबत होवे। बाकी इस चैनल ने तुस भरपूर सपोर्ट करो, जेह्ड़े साढ़े नौजवान जेह्ड़ा ना चैनल चलाई रहे, अपने इलाके दी नुमाइंदगी करी रहे, हर चीज़ तुसें दसने पे और भरपूर इन्होंने ने जेह्ड़ा ताउन कराया करो, इन्हां नाल सब्सक्राइब कराया करो, मतलब है इन्होंने थोड़ी जी हौसला अफजाई कराया करो।
ٹھیک ہے ناظرین، سو انہوں نے گلاں سنتیاں ماشاءاللہ انہوں نے بڑی اچھی گلاں کیتیاں، اور اصل موجود ہے راجہ مشتاق صاحب اور ماسٹر زیارت صاحب موجود ہے، اور اس سائڈ آسن ہے اس علاقے کی ماشاءاللہ جانی پچانی شخصیات موجود ہیں، اور اس جڑی محفلی اس کی انہیں بڑی چڑھی ہے اس کا کندہ